صدر محترم، ڈائس پر موجود شورا اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے دیار میں میری دوسری حاضری ہے۔ آپ بہت محبتوں سے سن رہے ہیں۔ جتنی مشقت ہاشم بھائی نے کی ہے محفل کو اٹھانے کی، اس سے زیادہ اب آپ بھی کر دیجئے، کیونکہ بہت محبت سے اعظم سر نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور اب آپ کی ذمہ داری اسے کیسے کامیاب بنانا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اعظم سر کا، جنہوں نے مجھے اتنی خوبصورت محفل میں مدعو کیا۔ بہت زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے صدر محترم کی اجازت، جتنے بھی میرے بڑے بیٹھے ہیں آپ سب سنیے گا، چند قطعات پھر مکمل غزل پڑھوں گی، سنیں کہ یہ ایک پل کا نہیں ہے مسئلہ، ہر پل بناتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ ایک پل کا نہیں ہے مسئلہ، ہر پل بناتی ہے، محبت روز اشکوں کا نیا بادل بناتی ہے۔ یہ ایک پل کا نہیں ہے مسئلہ، جی ہر پل بناتی ہے، محبت روز اشکوں کا نیا بادل بناتی ہے۔ سنو یہ ہار ہی مجرم نہیں پاگل بنانے میں، مسلسل جیت بھی انسان کو پاگل بناتی ہے۔ واہ واہ واہ! مسلسل اگر شعر اچھا لگا تو بھرپور تالیاں بجائیے، ہے نا؟ زندہ باد! اور جتنی ذمہ داری آگے کی صفوں کی ہے، اتنی ذمہ داری پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کی بھی ہے، اور ہماری ماں بہنیں تشریف رکھتی ہیں۔ ایک بار آپ سب مل کر ذرا مجھے حوصلہ دیجئے، ایک بار پورا پنڈال تالی، ادھر میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کی بیداری چاہوں گی، اور یہ ایک مطلع، ایک شعر آپ کی نظر، آپ کا رد عمل آنا چاہیے۔ عطا ہو۔ ہاتھوں کا کھلونا کوئی انسان نہ سمجھے، ہاتھوں کا کھلونا کوئی انسان نہ سمجھے، ہاتھوں کا کھلونا کوئی انسان نہ سمجھے، ہم لڑکیوں کو کوئی بھی آسان نہ سمجھے۔ واہ! ہاتھوں کا کھلونا کوئی انسان نہ سمجھے، ہم لڑکیوں کو کوئی بھی آسان نہ سمجھے، بیٹے کو یہ تعلیم دو کیا چیز ہے عزت، عورت کو کسی کھیل کا سامان نہ سمجھے۔ واہ! کیا تیور ہے! زندہ باد، زندہ باد! عورت کو کسی کھیل کا سامان نہ سمجھے، ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں، ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں، ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں، جیسے زندہ ہی تیرے نام پہ ہوں، ایک مدت سے اپنے کام پہ ہوں، جیسے زندہ ہی تیرے نام پہ ہوں، عشق کا آخری مقام ہے موت، اور میں آخری مقام پہ ہوں۔ واہ 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 واہ! بہت شکریہ۔ اور میں آخری مقام پہ ہوں۔ بہت عشق شکریہ۔ کا آخری مقام ہے موت، اور میں آخری مقام پہ ہوں۔ بہت شکریہ۔ اپنے دل کو یوں ہی بیزار کیا ہے میں نے، اپنے دل کو یوں ہی بیزار کیا ہے میں نے، کیا کروں عشق کا اظہار کیا ہے میں نے، واہ! اپنے دل کو یوں ہی بیزار کیا ہے میں نے، کیا کروں عشق کا اظہار کیا ہے میں نے، وہ جو حاصل نہیں اس شخص کی خاطر روبی، اچھے اچھوں کو بھی انکار کیا ہے، واہ 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 واہ! وہ جو حاصل نہیں اس شخص کی خاطر روبی، بہت اچھے اچھوں کو بھی انکار کیا ہے میں نے۔ بہت شکریہ۔ غزل کا مطلب پڑھتی ہوں، سنیے گا کہ ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، اب تو ممکن ہی نہیں عشق دوبارہ ہونا، ہو گیا، ہو گیا جو بھی تھا منظور خسارہ ہونا، اب تو ممکن ہی نہیں عشق دوبارہ ہونا۔ اور یہ شعر آپ کی نظر کی، آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں، محتاط رہیں تو اچھا، آپ معصوم ہیں، محتاط رہے تو اچھا ہے، بڑا جرم یہاں اتنا بھی پیارا ہونا۔ واہ واہ آپ واہ! معصوم ہیں، محتاط رہے تو اچھا ہے، بڑا جرم یہاں اتنا بھی پیارا ہونا۔ بہت اچھے۔ ٹوٹ کے بکھروں یہی حق میں میرے بہتر ہے، ٹوٹ کر بکھرو یہی حق میں میرے بہتر ہے، راس آیا ہی نہیں مجھ کو ستارہ ہونا۔ بہت کے عمدہ! بکھروں واہ! یہی حق میں میرے بہتر ہے، راس آیا ہی نہیں مجھ کو ستارہ ہونا۔ ایک فقط تیرے سوا دنیا میسر ہے مجھے، ایک فقط تیرے سوا دنیا میسر ہے مجھے، اس کو کہتے ہیں میاں عشق میں ہارا ہونا۔ واہ! ایک فقط تیرے سوا دنیا میسر ہے مجھے، اس کو کہتے ہیں میاں عشق میں ہارا ہونا۔ ایک طرفہ کی محبت میں اذیت ہے بہت، ایک طرفہ، ایک طرفہ کی محبت میں اذیت ہے بہت، ساتھ اس درد کے مشکل ہے گزارا ہونا۔ اے ہے ایک طرفہ کی محبت میں
अजियत है बहुत, साथ इस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना, साथ इस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना। शुक्रिया। एक गजल का मतलब पढ़ रही हूँ, रदीफ है तो गजल कहिएगा, आप चाहें तो दोहरा सकते हैं। अता हो। ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गजल कहिएगा। वाह। ख्वाब पलकों पे न ठहरे तो गजल कहिएगा, दर्द जब दिल से न निकले तो गजल कहिएगा। आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गजल कहिएगा। आपने इश्क किया है तो ठहरिए थोड़ा, जब लगे इश्क पे पहरे तो गजल कहिएगा। जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, कैफियत मौत सी गुजरे तो गजल कहिएगा। वाह। जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, भाई को समझ में आ गया है। जब समझ आने लगे हिज्र किसे कहते हैं, कैफियत मौत सी गुजरे तो गजल कहिएगा। जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम व सहर, जब कटे उसके तखय्युल में ही हर शाम व सहर, जहन से जब वो न उतरे तो गजल कहिएगा। बहुत अच्छे। रुबीना 2-3 शेर तरन्नुम में पढ़ दीजिए, सिर्फ 2 शेर है ना, पढ़वा दूं? हाँ, सिर्फ 2 शेर तरन्नुम में पढ़ दीजिए। ऐसे नहीं, भरपूर तालियों के दरमियान अगर आप जो है इजाजत दे तो मैं जिंदाबाद। एक मतला 2-3 शेर फिर तरन्नुम से एक छोटी सी गजल पढ़ूंगी। आजम सर ने शेर की फरमाइश की थी, मैं पढ़ दे रही हूँ कि ये जो है रुबीना के अशार के हाफिज हैं। गजल के वास्ते लफ्जों का एक मीजान रखते हैं, गजल के वास्ते लफ्जों का एक मीजान रखते हैं, सुलगते दिल में हम तहजीब का लोबान रखते हैं, हमारे नर्म लहजे का जमाना भी कायल है, हम अहले लखनऊ है, हम अलग पहचान रखते हैं, हम अहले लखनऊ है, हम अलग पहचान। इसी का नाम अकबरपुर है। जिंदाबाद। एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए, है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम सुनिएगा। ये दिल का दर्द मेरे घर मजीद हो जाए, ये दिल का दर्द मेरे घर मजीद हो जाए, मेरे वजूद की फिर मुझको दीद हो जाए। वाह। ये दिल का दर्द मेरे घर मजीद हो जाए, मेरे वजूद की फिर मुझको दीद हो जाए। खुदा करे तुझे बेचैनियां मयसर हो, खुदा करे तुझे बेचैनियां मयसर हो, तुझे बेइश्क किसी से शदीद हो जाए। खुदा करे तुझे बेचैनियां मयसर हो, तुझे बेइश्क किसी से शदीद हो जाए। आमीन कह लीजिए, आमीन। अगर दिखावा मोहब्बत का कर रहा है वो, अगर दिखावा मोहब्बत का कर रहा है वो, फिर उसको चाहिए मुझसे बईद हो जाए। अगर दिखावा मोहब्बत का कर रहा है वो, फिर उसको चाहिए मुझसे बईद हो जाए। कोई भी शख्स अगर तुमसे गुफ्तगू कर ले, कोई भी शख्स अगर तुमसे गुफ्तगू कर ले, कसम खुदा के तुम्हारा मुरीद। वाह वाह वाह। एक छोटी सी गजल तरन्नुम से पढ़ने की जसारत कर रही हूँ, सुने के। महंगा दिल का लगाना पड़ेगा, क्या बात है। महंगा दिल का लगाना पड़ेगा, महंगा दिल का लगाना पड़ेगा, दर्द में मुस्कुराना। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद अकबर। दर्द में मुस्कुराना पड़ेगा। शेर संभालिएगा। तेरी नजरों में उठने की खातिर, तेरी नजरों में उठने की खातिर, तेरी नजरों में उठने की खातिर, खुद को कितना गिराना
वाह वाह वाह। पड़ेगा, खुद को कितना गिराना पड़ेगा। बहुत तुमसे अच्छे। अब दिल नहीं मिल रहा है, तुमसे अब दिल नहीं मिल रहा है, तुमसे अब दिल नहीं मिल रहा आहा। है। हाथ लेकिन वाह हाथ वाह लेकिन वाह वाह। मिलाना पड़ेगा, हाथ लेकिन मिलाना पड़ेगा। लेकिन मिलाना पड़ेगा। गर परिंदे से उल्फत है तुमको, गर परिंदे से उल्फत है तुमको, गर परिंदे से उल्फत है तुमको, पिंजरे से फिर उड़ा हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत मैसेज है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उड़ाना वाह, 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 वाह। पड़ेगा। गर बिखरने से बचना है रूबी, घर बिछड़ने से बचना है रूबी, गर बिखरने से बचना है रूबी, गर बिखरने से बचना है रूबी, गर बिखरने से बचना है रूबी। सख्त दिल को बहुत। हाँ, दूसरे दौर में है ना, आप जिसे कहेंगे दूसरे दौर में उन तमाम शोरा को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। जिंदाबाद रुबीना अयाज साहिबा, चमकते चमके और दमके और इस दयार का नाम रोशन करे, ये हम सब की दुआ है। आइए हाजिर महफिल, जितनी कुर्सियां हैं धीरे धीरे पुर हो रही हैं, भर रही हैं। हमारी ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, यानी कि स्टेज पर भी अच्छी खासी जो है ख़वातीन है और हमारे सामने भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो हमें यकीन है कि आज का ये मुशायरा बहुत कामयाब होगा, बहुत तारीख साज होगा। पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट कर आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। कभी यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों पर, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। तो ये जो गजल है ये अजीबो गरीब सिन्फ है। जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने इसके बारे में कहा कि गजल जितनी बदनाम है उतनी ही हमें अजीज है। गजल हमारी तहजीब में और हमारी तहजीब गजल में पाई जाती है। तो गजल कैसे तहजीब बनती है और तहजीब कैसे गजल बनती है, इसका मुशाहिदा, इसका तजर्बा हम सब आज की इस रात में करेंगे। हमारे ये जितने शोरा हैं ये बताएंगे कि लफ्ज क्या है, शेर क्या है, मिसरा क्या है, गजल क्या है, नज्म क्या है, दोहे क्या है, छंद क्या है और तगस्सुल क्या है, फिक्र क्या है, ख्यालात क्या है। और जनाबे आजम साहब और तमाम शोरा और आप तमाम लोगों का और आज के इस मुशायरे का मकसद क्या है, आज की हम पूरी रात में समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले शायर से मुलाकात कराऊं। मैं चाहूं तो किसी भी शायर को यहाँ आपके रूबरू पेश कर दूं, इसलिए कि ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है। ये मैखाना है, बज़्म जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। मैं कहीं से भी चाहूं तो इस महफिल का आगाज करूं बहारिया दौर का और ये मुशायरा यहीं से अपनी उरूज पर पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त मैं उस शायर से गुजारिश करना चाहता हूं जिनका ताल्लुक इसी सरजमीन यानी के टांडा से है और बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने 2-3 दहाइयों से उर्दू अदब की खिदमत की है, सेवा की है और ये बताया है कि उर्दू का खादिम, उर्दू का मुसाफिर, उर्दू का अलंबरदार, उर्दू का पैरोकार, उर्दू का मैसेंजर कैसा होता है, उसे हम सब मतलूब तांडवी के नाम से जानते हैं। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और इस बहारिया दौर का आगाज फरमाएं। आप अपना काम करते रहिए, यानी तालियों के दरमियान तमाम मेहमानों का इस्तकबाल कीजिए। जनाब मतलूब तांडवी आपके रूबरू, तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए। जिंदाबाद।
صدر محترم، آج کے مشاعرے کے کنوینر جناب محترم ڈاکٹر اعظم صاحب کی دعوت پر حاضری کا صرف ہوا پہلی مرتبہ۔ میں سیدھے سیدھے 4 مصروں سے اپنا شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ شکر یزداں ہے ہر نفس لب پر، شکر یزداں ہے ہر نفس لب پر، ہم مقدر پہ اپنے شاکر ہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ۔ ڈاکٹر صاحب ساتوں پیر کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں عطا ہو کہ شکر یزداں ہے ہر نفس لب پر، ہم مقدر پہ اپنے شاکر ہیں۔ یہ بھی اپنا نصیب ہے مطلوب، یہ بھی اپنا نصیب ہے مطلوب، جسنے ساتوں پیر میں ہم بھی حاضر ہیں۔ ارے کیا کہنے ہیں مطلوب بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ شکر یزداں ہے واہ 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 واہ۔ ہر نفس لب پر، ہم مقدر پہ اپنے شاکر ہیں۔ یہ بھی اپنا نصیب ہے مطلوب، جشن ساتوں پیر میں ہم بھی حاضر ہیں، جشن ساتوں پیر میں ہم بھی حاضر ہیں۔ اور 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں عطا ہو کہ ہزار غم رہے تم دل کو پریشان نہ کر، ہزار غم ہیں تم دل کو پریشان نہ کرنا۔ جی جی عطا ہو۔ ہزار غم رہے تم دل کو پریشان نہ کر، اپنی غیرت کو زندہ رکھ اسے بے جان نہ کر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ پریشان نہ کر، اپنی غیرت کو زندہ رکھ اسے بے جان نہ کر، اور خودکشی کر لے میرے بھائی اس سے بہتر ہے، خودکشی کر لے میرے بھائی اس سے بہتر ہے، کسی کمزور سے مجبوریاں بیان نہ کر۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، زندہ باد مطلوب بھائی، کیا کہنے ہیں۔ شکریہ۔ اس شعر کو پھر پڑھیے، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ تم دل کو پریشان نہ کر، ہزار غم رہے تم دل کو پریشان نہ کر، اپنی غیرت کو زندہ رکھ اسے بے جان نہ کر، اور خودکشی کر لے میرے بھائی اس سے بہتر ہے، کسی کمزور سے مجبوریاں بیان نہ کر۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، فرمائے کہ عطا ہو۔ اس دور میں جینا ہے تو لوہے کا جگر رکھ، اس دور میں جینا ہے تو لوہے کا جگر رکھ، جینا ہے تو لوہے کا جگر رکھ، ایسا نہیں ممکن تو دعاؤں میں اثر رکھ۔ اس دور میں جینا ہے تو لوہے کا جگر رکھ، ایسا نہیں ممکن تو دعاؤں میں اثر رکھ، اور گر چاہتا بچے تیرے بھیک نہ مانگے، گر چاہتا بچے تیرے بھیک نہ مانگے، دن رات گزرتے ہوئے لمحوں پہ نظر رکھ۔ وقار فرازی صاحب تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو وہ اسٹیج پر دن رات گزرتے ہوئے لمحوں پہ نظر رکھ۔ اور 4 مصرے پڑھتا ہوں، ماں کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ جی جی ارشاد ہو۔ کہ رب کی توصیف بات باتوں میں ہو، رب کی توصیف بات باتوں میں ہو، کیا کہنے ہیں۔ دامن مصطفیٰ بھی ہاتھوں میں ہو، واہ، رب کی توصیف بات باتوں میں ہو، دامن مصطفیٰ بھی ہاتھوں میں ہو، بات ہرگز بگڑ نہیں سکتی جب دعا ماں کی میرے ساتھ میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں جناب مطلوب ٹانڈوی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ جب دعا ماں واہ واہ، میرے ساتھ میں ہو۔ بہت عمدہ۔ مطلب حاضر کر رہا ہوں، غزل کا ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد ہو۔ یہ الگ بات ہے سر اس نے اٹھا رکھا ہے، کیا مصرع ہے۔ یہ الگ بات ہے سر اس نے اٹھا رکھا ہے، یہ الگ بات ہے سر اس نے اٹھا رکھا ہے،
ये अलग बात है सर उसने सर उठा रखा उसने है। उठा रखा है आहा। उसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मतलूब भाई, वाह 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 वाह, उसने मजलूम जिंदाबाद जिंदाबाद, आहों को दबा रखा है। बहुत शेर खूब, आसिफ इस्लाम राजा फरमाए, अता हो। उसने मजलूम की आहों को दबा रखा है। वाह। शेर देखिएगा भाई, सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया, सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया, सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया, सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया। एक ईरान ने अमेरिका हिला रखा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मतलूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह। सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया, सारी दुनिया के यजीदों का मिशन टूट गया। एक ईरान ने अमेरिका हिला रखा है। वाह 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 वाह, अमेरिका हिला रखा है। एक ईरान ने वाह वाह, अमेरिका हिला रखा है। क्या शेर कहने हैं। राम राजा फरमाए, जुल्म का खात्मा हो जाएगा एक दिन लोगों। देखिएगा भाई, जुल्म का खात्मा हो जाएगा एक दिन लोगों, जुल्म का खात्मा हो जाएगा एक दिन लोगों, जुल्म का खात्मा हो जाएगा एक दिन लोगों, आहा, जुल्म का खात्मा हो जाएगा एक दिन लोगों। रब ने खुद अपनी अदालत को बना रखा है। क्या कहने हैं, वाह वाह, अपनी बहुत अच्छे अदालत मतलूब भाई, वाह 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 वाह, बना रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे मलाजा फरमाए। अगला शेर, रब ने खुद अपनी अदालत को बना रखा है। एक ईरान ने अमेरिका हिला रखा है। बहुत अच्छे, राहे हक में जो फना होते हैं वो मरते नहीं। आहा, राहे हक में जो फना होते हैं वो मरते नहीं, राहे हक में जो फना होते हैं वो मरते नहीं। वाह, राहे हक में जो फना होते हैं वो मरते नहीं। राहे हक में जो फना होते हैं वो मरते नहीं। रब ने कुरान में ये हमको बता रखा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं मतलूब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। रब ने कुरान में ये हमको बता रखा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, और ये भी शेर मुलाजा फरमा ले, इरशाद हुआ, जख्म खाते रहे और लब पे न शिकवा कोई। आहा, जख्म खाते रहे और लब पे न शिकवा कोई। जख्म खाते रहे और लब पे न शिकवा कोई। जख्म खाते रहे और लब पे न शिकवा कोई। उसके मंसूबे को मिट्टी में मिला रखा है। वाह वाह,
بہت اچھے، ملا رکھا ہے. کیا بات ہے، عطا ہو. مقطع سماعت فرمائے. ایک ایران نے امریکہ ہلا رکھا ہے. واہ. سب شہیدوں کے لیے رب سے دعا ہے مطلوب. سب شہیدوں کے لیے رب سے دعا ہے مطلوب. سب شہیدوں کے لیے رب سے دعا ہے مطلوب. سب شہیدوں کے لیے رب سے دعا ہے مطلوب. ان کی خاطر ہی تو جنت کو سجا رکھا ہے. واہ 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 واہ. تو جنت کو بہت سجا شکریہ، بہت رکھا شکریہ. ہے.